اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے نون لیگ کے ساتھیوں کو، ملک احمد خان صاحب کو، تارڑ صاحب کو، اور جو ساتھ ہمارے دوست آئے ہیں ان کو سب کو ویلکم کرتے ہیں پنجاب آفس لاہور میں۔ اور یہ ایک بڑی اچھی ہماری شروعات ہیں کہ ایک ہم اکٹھے الائنس میں ہیں، اور الائنس کے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے فیصلے ایک ہی ہوتے ہیں، اور ہمارے جو کینڈیڈیٹوں نے کاغذ جمع کرائے تھے اس کے لیے پریزیڈنٹ صاحب جو ہمارے چیئرمین کو چیئرمین ہیں، انہوں نے حکم دیا ہے کہ ہم نے یہ الیکشن اسی طرح سے لڑنا ہے جس طرح سے ہم اپنا الیکشن لڑتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ حلقے میں بیٹھیں گے، اپنے دفتر کھولیں گے، جیسے آپ نے کام کیا ہے اس کے مطابق آپ کریں گے، اور الیکشن والے دن بھی آپ جو ہے وہاں پہ اپنا کیمپ لگا کے بیٹھیں گے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اور ان کی پوری طرح سے مدد کریں۔ اس طریقہ کار پر یہ میٹنگ بلائی گئی ہے۔ اب میں اپنے جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، ان سے کہوں گا کہ وہ باقی جو باتیں ہیں وہ خود کریں۔ آپ کرنا پھر وہ کریں۔ بہت شکریہ جی، رانا صاحب نے بڑی تفصیلاً بات کی، اور میں اپنے پی ایم ایل این کے تمام دوستوں کو پیپل سیکریٹریٹ لاہور میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہم نے آج یہ جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہے یہ حالیہ ضمنی انتخابات کے لیے رکھی ہے، تو میں عطا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پر بات کریں۔ بہت شکریہ جی، میں بڑا شکر گزار ہوں۔ آج پیپلز پارٹی پنجاب آفس میں ہمارا پرتپاک استقبال کیا گیا، اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے جو بائی الیکشنز کے حوالے سے ایک اچھے جذبے کا اظہار کیا گیا ہے، اور مشترکہ طور پہ ان الیکشنز کو لڑنے کے حوالے سے جو انہوں نے ہماری سپورٹ کا اعلان کیا ہے، ہم تہہ دل سے ان کے مشکور ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے 4-5 ماہ میں جو متحدہ اپوزیشن نے عمران نیازی کو گھر بھیجا اور تبدیلی سرکار کو چلتا کیا، اس میں آصف علی زرداری صاحب کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خندہ پیشانی اور فراخ دلی شامل نہ ہوتی تو شاید یہ ٹارگٹ اچیو نہ ہو سکتا، اور انہوں نے بہت ہی اچھے جذبے کا ہمیشہ اظہار کیا ہے۔ اور اب یہ 20 بائی الیکشنز ہیں صوبہ پنجاب میں، جس میں آج اس اعلان کے لیے ہم یہاں پہ ان کے پاس حاضر ہوئے، اور ہمیں یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کی اب سپورٹ کے ساتھ ہر حلقے میں ہماری پوزیشن مزید مستحکم ہوگی، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 17 جولائی کو جو پنجاب اسمبلی کی ہماری عددی اکثریت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور لاہور سے لے کے ڈیرہ غازی خان تک جہاں جہاں یہ الیکشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہر سیٹ پر آپس میں اتفاق بڑھانے اور جو کامیابی کی ایک حکمت عملی ہے اس کو طے کرنے کے حوالے سے ہماری آج بات چیت بھی ہوئی ہے، اور ہم نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ ہر سیٹ پر باقاعدہ پارٹی کی طرف سے رہنماؤں کو مقرر کیا جائے جو وہاں پہ کیمپین میں حصہ بھی لیں اور اس الیکشن کیمپین میں اپنے ووٹرز کو گیلونائز اور موبلائز بھی کریں۔ تو ابھی تک جو بائی الیکشنز کی رپورٹس ہیں وہ بہت مثبت ہیں۔ بہت جگہوں پر پی ٹی آئی کو بہت دقت پیش آ رہی ہے، کیونکہ نون لیگ کے امیدوار سابقہ اور جو سٹنگ پی ٹی آئی کے لوگ پارٹی چھوڑ کر ہمارے پاس آئے وہ ایک کشتی میں اب سوار ہیں، اور پیپلز پارٹی کا پلڑا بھی اب ہمارے پاس آ گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن پی ٹی آئی کے لیے بڑا ٹف ہوگا،
کیونکہ عمران نیازی نے لاہور میں اتوار والے دن ایک کال دی تھی، مگر زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے وہ لاہور آنے سے گریزاں رہے اور لاہور نہیں آئے، کیونکہ ان کی آن گراؤنڈ پوزیشن اس وقت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو یہ آج بہت بڑا اعلان ہے، آج بہت بڑا دن ہے اس حوالے سے کہ یہ مشترکہ طور پہ ہم انشاءاللہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور جب یہ مشترکہ طور پہ الیکشن لڑا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی ہر سیٹ پہ ہمیں حمایت حاصل ہوگی، اور یہ بھی آج بات طے ہوئی ہے کہ جو کل آخری دن ہے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا، تو یہ بھی انہوں نے مہربانی فرمائی ہے، اور اس کے لیے ہم دوبارہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے اور چیئرمین بلاول صاحب کے شکر گزار ہیں کہ جہاں جہاں پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے کاغذ دیے ہیں وہ تمام کاغذ وہ واپس لیں گے، اور باقاعدہ مقامی طور پر پریس کانفرنس کر کے نون لیگ کے حمایت یافتہ امیدواروں کی حمایت کا وہاں پہ اعلان کیا جائے گا۔ تو یہ کاغذات واپس لینے کا مرحلہ کیونکہ کل آخری دن تھا، تو یہ بڑا ٹائملی انٹرونشن ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ انہوں نے یہ مہربانی کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت چہمگوئیاں ہوتی ہیں کہ جی آپس کے تعلقات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینئر منسٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ پنجاب کے اندر بھی وفاق کے اندر بھی حکومت کی طرف سے بھی یہ مشترکہ حکومت ہے، یہ کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے، اور اس میں کاوشیں پیپلز پارٹی کی شامل ہیں، تو انشاءاللہ حکومت کی جتنے معاملات ہیں اس میں بھی ان کو محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی کمی ہے کسی قسم کی، یہ ہمیشہ ہمیں بالکل اسی طرح اپنا ساتھی پائیں گے جیسے کہ ایک اتحاد کے اندر دو پارٹیاں آپس میں مل کے بیٹھتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس بات کی بھی ہم نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپس کے اتحاد و اتفاق کو مزید بڑھایا جائے گا، اور نہ صرف الیکشن کے محاذ پہ بلکہ گورننس کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ ملک احمد خان دیکھیے، بات تو آپ سے تفصیل سے میرے سے قبل ساتھیوں نے کی ہے۔ یہ الیکشنز بیسیکلی 4 سال کی عمران خان کی جو گورننس تھی اس کے خلاف ایک سنیپ الیکشن ہے۔ یہ تو طے ہوا کہ ان کی اپنی پارٹی کا ڈسٹرسٹ تو پہلے بڑا واضح طور پہ نظر آیا کہ چاہے وہ وفاق میں ان کی پارٹی تھی، کچھ اراکین تو جو کھلم کھلا ان کے خلاف آ گئے ان کی پالیسیوں کے ناقد ہو کے، جو پنجاب میں تھے وہ بھی انہوں نے کلیئرلی ان کی پارٹی کو چھوڑا، اور جو پی ڈی ایم سپورٹڈ اور پی ایم ایل این سپورٹڈ آج کی لیڈ گورنمنٹ ہے ان کی اس قربانی کی وجہ سے بنی ہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا متفقہ طور پہ یہ ریزالو ہے کہ ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہم اپنی میکسیمم پولیٹیکل سپورٹ جو ہے وہ ان کو ایکسٹینڈ کریں گے۔ ہماری ٹکٹ پہ وہ لڑ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے سپورٹڈ ہیں وہ، اور ہماری یہ کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم ان الیکشنز میں 20 میں سے 20 سیٹیں جیتنے کے لیے اپنی حد الوسع کوشش کریں، اور بظاہر جو ہمیں آن گراؤنڈ رپورٹس آ رہی ہیں یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کسی ایک جگہ پر بھی ہمیں کوئی ایسی دقت پیش نہیں آئی، بارنگ ایکسیپشن 1 اور 2، وہ بھی ہم پولیٹیکلی ریزالو کر رہے ہیں، اور جو رپورٹس ہیں ہمیں اپنی کانسٹیٹنسی سے مل رہی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ یہ الیکشنز واضح طور پہ جیتے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک ڈسٹرسٹ ہے عمران خان پہ، پہلے ود ان دا پارلیمنٹری پارٹی، اور اب پبلک بھی اس چیز کا اظہار انشاءاللہ ان الیکشنز میں کرے گی۔ میں ایک دفعہ پھر سید حسن مرتضیٰ صاحب، رانا فاروق صاحب، میر صاحب، ان تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پریزیڈنٹ زرداری کا بالخصوص، چیئرمین بلاول صاحب کا، کہ جنہوں نے اس کریٹیکل جنکچر پہ جب بالکل الیکشنز اپنے پوری پیک کی طرف جا رہے ہیں تو اس ٹائم پہ انہوں نے یہ سپورٹ ایکسٹینڈ کی ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹس وڈرا کریں، اور ایک خاصا نمبر ہے۔ ابھی مجھے سید حسن مرتضیٰ صاحب وہ لسٹ دکھا رہے تھے جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ان کانسٹیٹنسیز میں ان کے پہلے رہے، جیسے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کے سامنے میر صاحب کا ایک الیکشن تھا، اس میں بڑے ووٹس تھے ان کے، اسی طرح خوشاب میں ان کی ایک سپورٹ بیس ہے، جھنگ میں ایک سپورٹ بیس ہے، مظفر گڑھ میں ہے،
लिया में है, फैसलाबाद में है। तो अब हमें उम्मीद है कि इस ऐलान के बाद इंशाल्लाह इन इलेक्शंस में बहुत बेहतरी आएगी। थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइएगा कि आप लोगों ने अभी कौमी असम्बली का भी एक इलेक्शन सुन्नी लीग के खिलाफ इसी हल्के से लड़ा था, तो क्या दोबारा ये आपको इलेक्शन तक अपना कैंडिडेट इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी मैसिव कैंपेन आप लोगों ने चलाई? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये इलेक्शन हमने आइंदा भी आमने सामने ही लड़ने हैं, कोई ये नहीं है कि हम मर्ज हो रहे हैं। आज ज़रूरत है इस मुल्क को, इस कौम को, इसलिए इकट्ठे हुए और पार्लियामेंट को कि हम इकट्ठे हों और उन गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला करें जो हर दौर में एक नए रूप में सामने आती हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जो डिस्क्वालीफाई, जिन्हें डी-सीट किया गया, जिन्होंने जमहूरियत का साथ दिया, जिन्होंने इमरान खान की आमरीत को छोड़कर जमहूरियत की तरफ आए, और इनको ये कहना भी कि उन्होंने वफादारी तब्दील की है, उन्होंने तो इक़्तिदार छोड़कर वो अपोजिशन में आए हैं, क्योंकि लोग इमरान खान की लाइबिलिटीज़ अपने कंधों पे उठा के हलकों में नहीं जा सकते थे। तो इसलिए हम ये इकट्ठे हैं, और इंशाअल्लाह ताला और भी जो ऐसे कोई अवामी और जमहूरी फैसले हुए, हम यकीनन वो भी इकट्ठे करेंगे जी। सर मुझे ये बताइएगा कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, और पहले आप दोनों ज़ाहिर है कि एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते रहे, बयानात भी देते रहे, अब क्या वो इखलाकी जवाब होगा कि जिसको आप लेके आगे जाएंगे? पहले तो आप इमरान खान के खिलाफ कहते रहे इतनी महंगाई कर दी है, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है, घी महंगा हो गया, आम आदमी नहीं खरीद सकता, क्या कहें, क्या नारा लेके जाएंगे? देखिए, ये वो महंगाई जो है, ये वही कंटिन्यूटी है इमरान खान साहब की, जो उन्होंने गलत फैसले किए, जो वो IMF के पास गए, उन्होंने IMF के साथ मुआहदे किए, और उसी से मैंने तो 5 माह पहले एक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि आपका वजीर ख़जाना कह रहा है कि 4 माह के अंदर अंदर पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो 200 पर लीटर पर चली जाएगी। ये 5 महीने पहले मैंने कहा था, और इनके वजीर ख़जाना ने कहा था, और वो IMF के साथ मुआहदा करके आए हुए थे कि हम उनमें इजाफा करेंगे। जब पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ेंगी तो तमाम चीज़ें जो है वो महंगी होंगी। उस वजह से ये महंगाई है, और उस पर कर रही है हुकूमत, रिलीफ भी दे रही है, सब्सिडीज भी दे रही है। अच्छा ये नजर नहीं आ रहा, जैसे वो एक कहानी पर अभी एलएसएनडा वंडरलैंड, मुस्लिम लीग सॉरी PDI का पूरा दौर जो था वो एलएसएनडा वंडरलैंड में वॉन्डरिंग होती रही। अभी जो 4 माह शुरू हुई है, एलएसएनडा वंडरलैंड का एक सीक्वल चल रहा है, क्या हुक्मरानों को अंदाजा नहीं हो रहा कि हमने करना क्या है। डेफिनेटली प्रॉब्लम है, आई एडमिट कि वो सारा जो आप कह रहे हैं उस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन वो कुछ चीज नजर आए कि जहाँ पे चीजें कहीं ना कहीं तो बात रुके ना। देखें जी, पहली बात तो है कि 4 माह हुए नहीं है, अभी 2 भी नहीं, और फिर आपके सामने है कि गवर्नर साहब ने जो हशर किया, कोई 50 दिन तो उन्होंने ज़ाया कर दिए। अब जिसमें अवाम को रिलीफ मिलना है वो कैबिनेट मीटिंग में ही डिसाइड होना है, वहाँ पे फैसले होने हैं। अगर एक कैबिनेट ही मुकम्मल नहीं होती 2 महीने के लिए, तो अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? इसमें गवर्नमेंट ने आते ही आटे पे रिलीफ दिया, गवर्नमेंट ने तनख्वाहें बढ़ाई, इस बजट में भी पेंशन्स बढ़ाई, मिनिमम वेजेस जो है वो बढ़ाई। तो इसी तरह है ना, जैसे गवर्नमेंट चलेगी तो वो चीज़ें ठीक होती जाएगी। देखिए ना, बात ये है कि आपको भी पता है कि आज एक इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है जो कि अब छुपी भी नहीं है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग पब्लिक डोमेन में, सारी नॉलेज पब्लिक डोमेन में। अगर ये 4 साल में स्टेबिलिटी को परसू कर रहे थे तो फिर स्टेबिलिटी को ही परसू करते। इकोनॉमी के 2 ही मामले हैं, या आप स्टेबिलिटी की परसूट में जाते हैं या आप ग्रोथ की परसूट में जाते हैं। जो पिछली PMLN की गवर्नमेंट थी उसमें ग्रोथ की परसूट थी। इन्होंने आके शोर मचाया जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का झगड़ा जी, डॉलर को कैसे मेंटेन रखा, ये इतने महंगे पावर प्रोजेक्ट्स क्यों लगा दिए, यही शोर था ना। तो इन्होंने कहा कि हम करेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और करेक्शन प्रोवाइड करने के लिए IMF के पास जाके तमाम वो शराइत मानी जिनके साथ लोगों पे बोझ बढ़ता है। उस वक्त पॉलिटिकल स्पाइन होनी चाहिए थी, दिखानी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी। IMF के साथ हमेशा निगोशिएट किया जाता है विद पॉलिटिकल स्पाइन।
चले अब ये तस्लीम कर लिया कि वो स्टेबिलिटी के फैक्टर पे जाना चाहते थे और ग्रोथ पे नहीं जाना चाहते थे, तो फिर उसको 3 साल के लाके अबेंडन नहीं करना था, फिर मुल्क दुश्मनी नहीं करनी थी, और फिर आखिर में जाते हुए इतने बड़े बड़े पिट्स नहीं खोदने थे। यानी ड्यूटीज हैं आपने पिछले 8 माह से नहीं लगाई। कैसे तस्वर किया जा सकता है वो जो ऊपर एक रेगुलेटरी बैठे हुए हैं आपको पैसे देने वाले, वो आपसे पूछेंगे कि ये क्या किया आपने, ये कैसे आपने ड्यूटीज नहीं इंपोज की, जो आपकी रेगुलर ड्यूटीज थी वो तक नहीं लगाई आपने। और फिर उसके बाद आप सब्सिडीज देते जा रहे हैं, पेट्रोल पे सब्सिडीज आप इंटरनेशनल मार्केट से महंगा खरीद के सब्सिडी दे के लोगों को दे रहे हैं, और पैसे जिनके हैं वो आपसे कह रहे हैं हम आपसे सस्ता तेल दे रहे हैं, आप उसे हम आपसे महंगा तेल दे रहे हैं। तो मीनिंग बाय कि देखें ये एक मैं नहीं कह रहा कि कोई सिलसिला ऐसा जिसकी वजह से एक कोई खुदा न खास्ता इस मुश्किल फैसले को करने का या तो ना करती पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीडीएम की बाकी जमातें ये तस्वर कर लेती कि नहीं भाई हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज नहीं करना, अपने वोटों पे पॉलिटिकल हिट नहीं आने देनी, अपनी सपोर्ट बेस उधर ही रखनी है, और ये फैसले फिर करें केयर टेकर्स। तो फिर इससे ज्यादा मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती थी जो ये इमरान खान कर गए थे। सो मीनिंग बाय सर कि इट इज अ डिफिकल्ट टाइम, लेकिन इंशाल्लाह अवाम के लिए पंजाब के बजट में भी अच्छा रिलीफ है। आप देखेंगे वो प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाए गए हैं कि जिन लोगों की ऐसी इनकम ग्रुप्स हैं जिनको एक्चुअली गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए, उसमें हम पूरी उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। एवरी लिटिल काउंट्स, हर छोटा किया गया इकदाम आपको नजर आएगा कि वो किस तरीके से उन तबकात की महरूमियों को दूर करने के लिए हम कोशिश करेंगे। एक तो वो मंत्र है, एक जिगल है कि जी गरीब परवर है, ऐसा है, वो कहेंगे जी गरीब दुश्मन है, ऐसा है वैसा है। लेकिन अंदाजा करें कि जो लोग इक़्तिदार की हवस में इतने अंधे हैं कि असेंबली का फ्लोर गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है कि बजट दे सके, असेंबली का फ्लोर आप मेजॉरिटी लूज कर जाते हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं है कि वहां पे सीएम का इलेक्शन हो सके। व्हाट नॉनसेंस! ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है? ये तो एक अनार्की है। हम तो इस बात को ये समझ रहे हैं कि अगर आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और पीडीएम की वो दूसरी बाकी जमातें या जो पहले कल को ऑपोजिशन में थी आज गवर्नमेंट में थी, उनका ये रिजॉल्व है कि पहले इस मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बचाना है, रियासत को बचाना है, सियासत को बचाना है, मईशत को बचाना है, और इस पोलराइजेशन और ये जो फस्ताई रवैये थे इनके खिलाफ हमारा अलमे जहाद है भाईजान। थैंक यू। बताइएगा कि जैसे कि इत्तेहाद आपका पीपल्स पार्टी का नून लीग का चल रहा है, आप सूबाई वजीर कानून है, साहब सूबाई वजीर दाखिला है, तो पीपल्स पार्टी को वजारतों के हवाले से क्या मामला आपके तहत? जी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए मैं प्रेसिडेंट साहब का हमें हुक्म मिला था, और हुक्म ये मिला था कि जब ये सूरत हाल बजट इजलास की हमने उनके सामने दिक्कत रखी कि अब फॉर पर्पज ऑफ दिस सेशन हमें नोटिफाई करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा जब तक मेरे बाकी पूरी पार्टी के लोग अपने पोर्टफोलियोज के साथ नहीं आते तब तक आप अपने पोर्टफोलियोज भी रोक दें। दैट वाज करेक्ट। सो द सूनर द बजट गोज डाउन, जैसे ये निकलता है पास होता है तो इंशाल्लाह इट विल बी डन। हमारे नोटिफिकेशंस में हमारे नोटिफिकेशन में ये दर्ज है कि ये जो असेंबली बिजनेस के लिए हमें ये महकमा असाइन किया गया है इस सेशन के दौरानिए तक, इससे बियॉन्ड नहीं है। 17 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है और ये पंजाब की तारीख का एक सियासत का रुख मुतय्यन होने जा रहा है, तो इसमें अमन मान की सूरत हाल आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि बड़े लड़ाई झगड़े फसाद शुरू हो गए हैं, एक आम मैं जो बंदा जो वोट कास्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या पैगाम? देखिए जीरो टॉलरेंस है इस पे। हमने टोटल डीवेपनाइजेशन कर दी है। कल होम सेक्रेटरी को मैंने कहा है और अहकामात जारी हो गए हैं कि पंजाब भर में असले की नुमाइश, असला कैरी करना, असला रखना इलेक्शन प्रोसेस के दौरान, उस पर दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है और बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। लाहौर में भी जो वाक़या हुआ उसमें सिर्फ पीटीआई के लोग गिरफ्तार नहीं हुए, हमने ये इंश्योर किया कि नून लीग के लोग जो झगड़े में शामिल थे उनको भी गिरफ्तार किया जाए। तो किसी को असला रखने की इजाज़त नहीं होगी। पुलिस उनको 2 सिक्योरिटी गार्ड विद वेपन फराम कर रही है। जहां पे थ्रेट ज़्यादा है वहां पे ज़्यादा गार्ड भी दिए जाएंगे, मगर लड़ाई झगड़े और स्कफल से बचने के लिए पूरे पंजाब में इलेक्शन में कहीं असला नजर आएगा तो पर्चा भी देंगे, बंदे भी अंदर करेंगे। थैंक यू।